بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، دنیا در حقیقت جدوجہد کا ایک میدان ہے جس میں تمام انسان باہمی معاونت سے اپنا اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ راستہ میں سب لوگوں کے ساتھ چلنے میں یقیناً بہت کچھ تکلیفیں ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف و آرام کا خیال اور لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے وہ شخص جو ان جماعتی مشکلات سے گھبرا کر الگ ہو جاتا ہے اور صرف اپنا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ کر چل پڑتا ہے تو اسلام اسے نامرد کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر نہیں کرتا۔ دوستو، اسلام نے گوشہ نشینی کی اجازت صرف ایک ہی موقع پر دی ہے کہ جب اس جماعت کا یعنی امت کا اتحاد بگڑ جائے اور کوئی مرکزی نظام باقی نہ رہے اور فتنہ و فساد کے شعلے اتنا بھڑک چکے ہوں کہ ان کو بجھانا قابو سے باہر ہو جائے، تو ایسے وقت میں وہ اشخاص جو اس فساد کو روکنے اور اس آگ کو بجھانے کی طاقت اپنے اندر نہ پائیں تو وہ اس جماعت سے الگ ہو سکتے ہیں۔ فتنہ میں اذلت نشینی کی حدیثیں اس موقع سے تعلق رکھتی ہیں، ورنہ ہر باہمت مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس حالت میں تبلیغ اور امر معروف کے فرض کو ادا کر کے قوم کے بچانے میں پوری کوشش صرف کر دے۔ یہی وہ نمونہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں پیش کیا اور تمام بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے دائرہ میں اسی کی پیروی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدی کو اپنے ہاتھ سے روکنا اور مٹانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان سے مٹائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو دل سے برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اسلام کے اس اصول اخلاق کو پیش نظر رکھنے سے اسلام کا ایک دوسرا اخلاقی اصول بھی خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت کے افراد پر ان کی تعداد کے مطابق جماعت کے اندر لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھے اور برے کاموں سے آگاہ کرے۔ اس اخلاقی فرض کا شرعی نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کے لیے کہنا اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے باہر لائی گئی ہو، اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو۔ سورۃ توبہ میں ہے، وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے باز رکھتے ہیں، یعنی منع کرتے ہیں۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روک۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کے اخلاقی نگرانی کے اصول کو نمایاں کرتی ہے اور ہر مسلمان پر فرض قرار دیتی ہے کہ وہ امت مسلمہ اور معاشرے کے مزاج کے مطابق اپنی قوم کی نگہبانی اور اس کے بگاڑ کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ تورات میں قابیل کا یہ فکرہ کہ کیا میں اپنے بھائی کی رکھوالی کروں، عیسائی مذہب کے اخلاق کا ایک اہم اصول بن گیا ہے۔ اسی اخلاقی اصول نے یورپ کے اس قانونی مسئلہ کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا نام شخصی آزادی کی بحالی رکھا گیا ہے۔ لیکن اسلام کے قانون کے مطابق ہر شخص کو اپنے بھائی کا رکھوالا بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا، تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں ہر شخص سے اس کے زیر ذمہ داری لوگوں کی نسبت باز پرس ہوگی۔ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے اور بدی سے بچنے اور باز رکھنے کا فرض مسلمانوں پر واجب ٹھہرایا گیا ہے تاکہ معاشرے کی شرم اور جماعت کا خوف
लोगों के नेक चलने का ज़ामिन हो सके और साथ ही जमात का हर फर्द अपने दूसरे भाई को ज़लालत के तारीके से निकालकर हिदायत की रोशनी में लाने का ज़िम्मेदार ठहराया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बने इसराइल का एक किस्सा बयान फरमाया है और ये किस्सा सूरत आरफ में कुछ इस तरह बयान फरमाया गया है। बने इसराइल के लिए सब्त के दिन किसी किस्म का दुनियावी काम करना हराम था। बने इसराइल की आबादी समंदर के किनारा आबाद थी। वो हिला करके सब्त के दिन मछली पकड़ लेती थी। इस मौका पर इस आबादी में 3 गिरोह हो गए। एक वो जो इस गुनाह का इलानिया मुर्तकब होता था और दूसरा वो जो इस फेल से इनको बाज रखने की कोशिश करता था और उनको समझाता था, और तीसरा गिरोह वो जो इस फेल में शरीक ना था लेकिन इनको समझाने और बाज रखने की कोशिश भी नहीं करता था, बल्कि खुद समझाने वालों से कहता था कि ऐसे ना समझ लोगों को समझाने से क्या फ़ायदा जिनको अल्लाह ताला उनको इनके जुर्म की पादाश में हलाक करने वाला है। लेकिन उन पर जब अज़ाब इलाही आया तो सिर्फ दूसरा गिरोह बच गया जो अपने तबलीग के फ़र्ज़ को अदा कर रहा था। बकिया पहला और तीसरा गिरोह बर्बाद हो गया। पहला तो अपने गुनाह की बदौलत, दूसरा अपने फ़र्ज़ तबलीग को तर्क करने के सबब से हुआ। ये किस्सा हमें बताता है कि इस्लाम के नज़र में अपने दूसरे भाइयों को गिरने से बचाना और गिरतों को संभालना और सहारा देना कितना अहम है, और इसके अखलाकी फ़रज़ का ये कैसा ज़रूरी हिस्सा है कि अगर इसको अदा ना किया जाए तो वो भी ऐसा ही गुनहगार है जैसा वो जो इस फ़ेल का मुर्तकब हो। अलबत्ता भाई का फ़र्ज़ उसको समझा देना और बता देना पर ही ख़त्म हो जाता है। ज़बरदस्ती मनवाना इसका फ़र्ज़ नहीं। इस्लाम की इन तालीमात ने यूरोप के इखलाकी असूल को रद्द कर दिया कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। जब तक इखलाकी तालीमात को जमात अपने हाथ में नहीं रखेगी इनकी हिफाजत नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, बाज़ार इखलाकी अमूर हर शख्स के प्राइवेट मालूम होते हैं जिनका नफ़ा नुकसान करने वाले की ज़ात तक महदूद है, मगर ज़रा गहरी नज़र से देखिए तो मालूम होगा कि इनके असरात और नताइज पूरे मुआशरे को मुतासर करते हैं। इनका असर एक से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक पहुंचता है। इसी तरह ये रफ्ता रफ्ता पूरे मुआशरे में फैल जाता है। दूसरे ये कि अगर इनकी रोकथाम ना की जाए तो इन बुराइयों की बुराई निहायत हल्की होकर रह जाती है और लोग इसको मामूली बात समझने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जहर इतना फैल जाता है कि बुराइयों का बुरा होना भी मशकूक मालूम होने लगता है, और फिर इसका नतीजा ये होता है कि चंद रोज़ में पूरी कौम का इखलाकी मजाज बुरा हो जाता है और वो अपने बुलंद मेयार से नीचे गिर जाते हैं। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बन इसराइल में इखलाकी ज़वाल इसी तरह शुरू हुआ। जब इनमें बुराई फैलने लगी तो पहले तो इनको उल्मा ने बहुत मना किया, लेकिन जब वो ना रुके तो वो उल्मा भी उनके साथ उठने बैठने और खाने पीने लगे। उनकी सोहबत ने उन पर भी असर किया और वो भी उन्हीं की तरह हो गए। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की मार्फत से इन पर लानत की। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर जाहिल और आलिम का फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो वो उसके बहाना से फितना फसाद पैदा कर देगा। ये हक सबसे ज़्यादा उस शख्स को हासिल है जो खुद इन तमाम बुराइयों से बचा हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह बकरा में फरमाता है, क्या तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने को भूल जाते हो। सूरत नहल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह पाक फरमाता है, तू अपने रब के रास्ता की तरफ दनाई से और अच्छी नसीहत से बुला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भेजा गया तो अल्लाह पाक ने सूरत ताहा में फरमाया, तुम दोनों इससे नरमी से बात करना। ये तमाम एहतियातें और ताकीदें इसलिए की गई हैं ताकि लोगों में ज़िद और कदूरत पैदा ना होने पाए, नेकी के बजाय बुराई की तरफ दिल राग़िब ना हो। अमन और अमान का कायम रखना
امام کے ہاتھ میں ہے، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایسی فوجدارانہ اور زبردستی کے حکم اور انتظامات کرنا بالکل اور قطعاً اسلام میں جائز نہیں۔ آپ کا کام صرف ان تک اسلام کے احکامات پہنچا دینا ہے۔